نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ورسولنا ونبينا وحبيب ربنا وأولانا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله شفاعت कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जरा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह, मुझे दीदार टूक अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह। मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह। उठाकर जुल्फ़े अक़दस को जरा चेहरा मुबारक से मुझे दीवाना और वहशी बनाओ या रसूल अल्लाह। मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। नहीं दो जहां में मिसाल मोहम्मद, नहीं दो जहां में मिसाल मोहम्मद। जमाल खुदा है कमाल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد कोई जाएगा दोज़ख में और कोई जन्नत में जाएगा मदीने की तरफ हम दौड़ेंगे दीवाना मोहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ঐতিহ্যবাহী ফাতন এলাকাদিন জনাব হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া উদ্দিন সাহেবের বাবার ইসালে সাহেব হযরত মাওলানা মুতাসিম বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আনহুর ইসালে সাহেব মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উপস্থিত উলামা হযরত, আমার প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বিয়ানে কেরাম, যুবক ভাই হল, পর্দার আড়ালের পর্দানিশীর মা বোন হল, গভীর রাত, বেশি সময় আলোচনা করার সময় নাই। এর বাদেও যখন আলোচনাত লাগছি, আল্লাহ যত সময় তৌফিক দেয় কিছু সময় আপনার সামনে কোরআন হাদিসের আলোকে কিছু আলোচনা করতাম, সৈয়দ যদি আল্লাহ তৌফিক দেয়। মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ, সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম। মুহতারাম হাজিরিন, ইতা ওয়াজ মাহফিল হলোর মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিতা, এটা তো আপনারা অবশ্য আমার চেয়েও ভালো জানেন। কিতা কইসা বল, ইতাতে ওয়াজ মাহফিল জায়গায় জায়গায়, আর ইতার মূল লক্ষ্য হইল আমরা সঠিক রাস্তায় থাকতাম, জান্নাতি পথ খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে বার করতাম, জান্নাতি পথে পরিচালিত হইতাম, জাহান্নাম থেকে বাঁচতাম, আল্লাহর ডর ভয় হয় ফামাইতো, আর বেহেশতি রাস্তাতে আমরা থাকতাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান মতো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য করিয়া চলতাম। সর্বোপরি আল্লাহর গোলামি করবার লাগে আমরার মূল মকসুদ। আল্লাহ আমরা এই দুনিয়াত খিটার লাগি পাঠাইছেন, আমরা কেউ জানতে কম নিচাব হল, সবে জানি যে আল্লাহ আমরা তান গোলামি করবার লাগি দুনিয়াত পাঠাইছেন। আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন। আল্লাহ কইন আফাহাসিবতুম, তোমরা কি ধারণা করো, আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা, তোমরা কি ধারণা করো আমি তোমরা এমনি এমনি সৃষ্টি করছি, বেহুদা অনর্থক সৃষ্টি করছি। ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন, আর তোমরা কি ধারণা করো যে তোমরা আমার কাছে ফিরিয়ে আইতে হইতো নাই। তোমরা যা কিছু করো না কেনে
আমি তোমরা এমনি এমনি সৃষ্টি করছি না, যা কিছু করো না কেনে আমার দরবারও ফিরিয়া আওয়া লাগবো। কথাটা ঠিক না বেঠিক? আমরা যা কিছু করি না কেনে, ইন্নামা নুমলি লাহুম লিয়াজদাদু ইসমা। আল্লাহ কইন, ও আমার বান্দা বান্দি হল, ইন্নামা নুমলি লাহুম, আমি তারারে ডিল করিয়া দিছি, আমি তারারে ডিল করিয়া দিছি লিয়াজদাদু ইসমা, যাতে করে তারা নাফরমানি করতে পারে, গুনার কাম করতে পারে। কিন্তু ডিল করিয়া দিলে বন্দা কি হইব রে বন্দা, আমার কাছে তোর মূল রশি রাখছি, যখন টান দিমু, টান দেওয়ার লগে লগে আমার দরবারে এলাহি তাইয়া পৌঁছা লাগবো, জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দেওয়া লাগবো। যা আমরা করি জীবনে সব কিছুর হিসাব একদিন দেওয়া লাগবো না লাগতো না? লাগবো। তাইলে আমরা চলাফেরাটা কন্ট্রোল করতে হইব, জবান কন্ট্রোল করতে হইব, মাত কন্ট্রোল করতে হইব, চলাফেরা কন্ট্রোল থাকতে হইব, একটা রুটিনের মধ্যে থাকতে হইব। কোন রুটিন বলে আমার রাসূলুল্লাহ এদের রুটিন দিয়া গেছেন, আল্লাহর ওলি হলেদের রুটিন বাটি বাটি দিয়া গেছেন। এই রুটিন মুআফিক যদি জীবন চালাইতাম পারি, তাইলে আমরার দুনিয়া যাওয়াটাও সার্থক হইব, আবার যাওয়াটাও সার্থক হইব। আর যদি রুটিনের গন্ডগোল করি রে ভাই, অশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা করি চলি, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারও জবাব দেওয়ার কোনো পথ থাকতো না, আল্লাহর দরবারও মুখ দেখাইবার কোনো ক্ষমতা আপনার আমার থাকতো না। এর লাগি রে ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ফরমাইন, আমি জিন আর ইনসান এই দুই জাতির সৃষ্টি করছি আমার গোলামি করবার লাগি। মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ কইন, মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন আর ইনসান এই দুই জাতিরে আমি সৃষ্টি করছি আমার গোলামি করবার লাগি, আমার ইবাদত বন্দেগী করবার লাগি, আমার আনুগত্য করবার লাগি, আমার দাসত্ব স্বীকার করবার লাগি, আমার তাওহীদের বাণী প্রচার করবার লাগি আমি দুই জাতিরে সৃষ্টি করছি, জিন আর ইনসান। দুনিয়ার সব মখলুকাতের হিসাব নাই, হিসাব কেবল মাত্র আছে জিন আর ইনসানের। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। এই দুই জাতির হিসাব আল্লাহর দরবারও দেওয়া লাগবে। গরুয়ে কি খাইলো, কার কি ক্ষতি করলো, এটার হিসাব আছে নি? হিসাব নাই। কিন্তু আপনি কিতা খাইলে এটার হিসাব। আমরা মানুষ, আমরা কি? আমরা মানুষ, আমরা মানুষ, মানুষের হিসাব কিতাব আছে, জিন জাতির হিসাব কিতাব আছে। এর লাগি জিন আর মানুষ এই দুই জাতির আল্লাহ সৃষ্টি করছেন তান গোলামির লাগি, তান ইবাদত বন্দেগী করবার লাগি। ইবাদতটা কিলে হইতো বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান মতো, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা মতো যদি আমরা আল্লাহর গোলামি করতাম পারি, এই গোলামির দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্যতা হাসিল করা সম্ভব হইব। আর আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের আনুগত্য ছাড়িয়া নিজের মন গড়া ইবাদত বন্দেগী করলে এটা আল্লাহর দরবারও গ্যারান্টেড হইতো না। মুহতারাম হাজিরিন کرام, বেস্তে ফাঁস গুরু মানুষের লাগি অপেক্ষা করে। কয় গুরু মানুষ? ফাঁস গুরু মানুষের লাগি। ইন্নাল জান্নাতা তুশতাকু ইলা খামসাতি নাফারিন। হুজুরে ফরমাইন, ফাঁস গুরু মানুষের লাগি বেস্তে অপেক্ষা করে, অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করা এক কথা, আর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করা আরেক কথা। কথাটা আল ইন্তেজারু আশাদ্দু মিনাল মউত। অপেক্ষা করা মৌতের চাইতে আরো কঠিন কাজ, ঠিক না বেঠিক? কিন্তু কেউ যদি উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অপেক্ষা করে, এটা কিন্তু মৌতের চাইতে কঠিন নাই। হুজুরে ফরমাইন, ইন্নাল জান্নাতা তুশতাকু ইলা খামসাতি নাফারিন। পাঁচ গুরু মানুষের লাগি বেহেশতে অধিক আগ্রহ অপেক্ষা করে। এর মধ্যে এক গুরু মানুষ হইল তালিল কোরআন। এক গুরু মানুষ হইলা যারা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করনেওয়ালা হইবা। এই সমস্ত মানুষের লাগি কোরআন শরীফে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করব আর কইব যে আল্লাহ তোমার বান্দায় তোমার কালাম শরীফ সদা সর্বদা তিলাওয়াত করতা, সদা সর্বদা কোরআন শরীফের আমল করতা।
কোরআন শরীফের উপরে কোরআন শরীফে সংরক্ষণ করতে আল্লাহ, কোরআন শরীফের তিলাওয়াত করতে মাবুদ। আমরা চাই রে আল্লাহ, যে বন্দায় তোমার কালামুল্লাহ শরীফ সদা সর্বদা তিলাওয়াত করছে, এই বন্দারে আমরার মাঝে দেও। আমরার বেহেস যেটা বানাইছো আল্লাহ, এটার জন্য এই বজরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। হুজুরে ফরমাইন, আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন, এক নম্বর গুলো মানুষ হইল বেহেশতে খারাপ লাগে অপেক্ষা করবা বলে যারা কোরআন শরীফ সব সময় তিলাওয়াত করবা। কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করলে লাভ আছে না লস আছে রে ভাই? বলে এমন লাভ আছে। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমাইন, হযরতে মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন, হে মুআয ইবনে জাবাল, তুমি অধিক অধিক পরিমাণে কিতা করো, আল্লাহর জিকির করো। আলাইকুম বিকাসরাতি যিকরিল্লাহি তাআলা ওয়া কিরাআতিল কুরআন। হে আল্লাহর বান্দা, আলাইকুম বিযিকরিল্লাহি তাআলা। হে মুআয ইবনে জাবাল, তুমি তোমার উপরে কোরআন শরীফ তিলাওয়াতে আবশ্যক মনে করো, আল্লাহর জিকির রে তোমার উপরে আবশ্যক মনে করো, সদা সর্বদা আল্লাহর জিকিরের মধ্যে মুবতলা থাকো। আলাইকুম বিকাসরাতি যিকরিল্লাহি তাআলা ওয়া কিরাআতিল কুরআন। আর কোরআন শরীফ অধিক অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করিও। ফাইন্নাহু নূরুল লাকা ফিস সামাই ওয়া নূরুল লাকা ফিল আরদ। হে মুআয ইবনে জাবাল, কোরআন শরীফ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করিও। যদি কোরআন শরীফ অধিক তিলাওয়াত করো, অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করো, ফাইন্নাহু নূরুল লাকা ফিস সামাই ওয়া নূরুল লাকা ফিল আরদ। এই কোরআন শরীফের তিলাওয়াত আসমানত তোমার লাগি নূর হইব, আর দুনিয়ার জমিনে তোমার লাগি নূর হইব। সুবহানাল্লাহ। কোরআন শরীফ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতাম। এই কোরআন শরীফ আমরা এখনো কিন্তু আমরা দিলের মধ্যে এই কথাটা বিশ্বাস যদিও আছে, কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস হইল দুই জাত, একটা হইল আন্তরিকভাবে বিশ্বাস, আর একটা হইল বাহ্যিক বিশ্বাস। আমরা বাহ্যিক বিশ্বাস করি কোরআন শরীফ কেন আল্লাহর কালাম, কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস নাই। হুজুরে ফরমান, ইয়া সাহিবাল কুরআন ইকরা ওয়ারতাকি। কিয়ামতের দিন হাসরের মাঠে কোরআনের সাথীদার হইবা, কোরআন শরীফের লোক যারা ধরি লিবা, কোরআন শরীফের মতপত্রে যারা অনুসরণ করিয়া চলবা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ কইবা, ইয়া সাহিবাল কুরআন, হে কোরআনের সাথী, ইকরা, তুমি কোরআন শরীফ পড়তে থাকো, ওয়ারতাকি, আর একটা আয়াত পড়ো, একটা মঞ্জিল উঠো, একটা আয়াত পড়ো, একটা তালা উঠো। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। কামা কুনতা তুরাতিলু ফিদ দুনিয়া, যেমন ভাবে পার্থিব জীবনে তুমি কোরআন শরীফে সুন্দর সহি শুদ্ধ করিয়া তসবিদের সাথে তরতিলের সাথে কোরআন শরীফ পড়তায়, ও আমার বান্দা, আজকে তুমি কোরআন শরীফ ওখানুল্লাহ তিলাওয়াত করো। কামা কুনতা তুরাতিলু ফিদ দুনিয়া ফাইন্না মানজিলাকা ইনদা আখিরি আয়াতিন তাকরাউহা। ও আমার বান্দা, যেখানে তোমার কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে 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 যে জায়গা তিলাওয়াত তোমার শেষ হইব, ও জায়গাত বেহেশত অত তালাত তোমার জায়গা হইব। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। কোরআন শরীফ সর্বমোট আয়াত কতটা বলে? 6666টা আয়াত। বান্দা একটা আয়াত তিলাওয়াত করবা, একটা তালা উঠবা, আরেকটা আয়াত তিলাওয়াত করবা, বান্দা আরেকটা তালা উঠবা, আরেকটা আয়াত পড়বা, আরেকটা তালা উঠবা। এইভাবে বান্দা এদের সময় আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হইবা, একটা তালা উঠবা, আর রহমানির রহিম যখন তিলাওয়াত করবা, বান্দারে আরেকটা তালা তুলিয়ে দেব হইব। মালিক ইয়াউমিদ্দিন যখন কইবা, আরেকটা তালা উঠবা। ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন যখন একটা আয়াত পড়বা, আরেকটা তালা উঠবা। এইভাবে বান্দা যখন কোরআন শরীফ কিয়ামতের দিন আল্লাহ অর্ডার করবা, বান্দা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করো, বান্দা তিলাওয়াত করা শুরু করবা। তিলাওয়াত করতে 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 মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস পর্যন্ত যারা পড়িয়ে যাইবা, আল্লাহর হাবিবে ফরমান, কিয়ামতের দিন 6666 তালা তান জাগা হইব। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন کرام, কোরআন শরীফ থেকে কোরআন শরীফে আমরা ফিস লাইছি। কোরআন শরীফ আল্লাহর কালাম,
তিলাওয়াত করবার সময় বিশ্বাস বদ্ধমূল দিলের মধ্যে রাখতে হইব যে এটা কোনো মানব রচিত কিতাব নাই, এটা কোনো মানুষের বানাইল কিতাব নাই। এই কিতাবটা স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিনে জিবরিল আমিনের মাধ্যমে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি সুদীর্ঘ 23 বছরে নাজিল হইছে। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। কত বছরে? 23 বছরে নাজিল হইছে। সুদীর্ঘ 23 বছরে কোরআন শরীফ নাজিল হইছে। আল্লাহর কালাম কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করবার সময় দিলের মধ্যে বিশ্বাস রাখতে হইব যে আমার পরবর্তীকারে আলমে আমার তিলাওয়াত শুনরা, এটা আল্লাহর কালাম। এটা মনে করিয়া যদি আমরা তিলাওয়াত করি তো এই তিলাওয়াতের মাঝে যতক্ষণ মজা পাইবা, এই তিলাওয়াতের দ্বারা বন্দা ততক্ষণ আল্লাহর নৈকট্যতা হাসিল করতে পারবা। এই বিশ্বাস ছাড়া তিলাওয়াতের মাঝে অতক্ষণ আল্লাহর নৈকট্যতা হাসিল করা সম্ভব হইতো না। তিলাওয়াত করবার সময় আল্লাহর কালাম বিশ্বাস করি, মাত কথা সবটা বন্ধ রাখিয়া আল্লাহর দিকে খুশু খুশু মন লইয়া আনামাতি আমরা কিতা করতাম? তিলাওয়াত করতাম। দিল রাখতা ওখান যে আল্লাহ আমার তিলাওয়াত হুনরা এবং দেখরা। আমি তিলাওয়াত করি আর আল্লাহর সামনে কোনো মানুষ শুনাইবার লাগি নাই, কোনো মানুষের দেখাইবার লাগি নাই, নিজ আল্লাহর মোহাব্বত পাইবার লাগি, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করবার লাগি আমি কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করি। আর মুহতারাম হাজিরিন کرام, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমাইন 5 গুণ মানুষের লাগি বেহেশত অপেক্ষা করে, অধিকাগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে। 1 নম্বর গুণ মানুষ হইল তালিল কোরআন, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করি যারা হইবা, এই সমস্ত মানুষের লাগি কোরআন শরীফে এই সমস্ত মানুষের লাগি বেহেশতে অপেক্ষা করব। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব, আল্লাহ যারা তোমার কালামুল্লাহ সদা সর্বদা সংরক্ষণ করতা, যারা কোরআন শরীফের প্রতি মহব্বত আছিল, যারা কোরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনছে, তিলাওয়াত করছে, আল্লাহ এরা রে আমরার মাঝে আমরার উত্তরে ঢুকাইয়া দেও। হুজুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। 2 নম্বর গুণ মানুষ খারাপ, ও হাফিজিল লিসান, জিহ্বার হেফাজত করি যারা হইবা। হুজুরে ফরমাইন জিহ্বার হেফাজত করি যারা হইবা কিয়ামতের দিন বেহেশতের আল্লাহকে অপেক্ষা করব। হুজুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। জিহ্বার হেফাজত করি তার মানে হইল জিহ্বারে আপনি অযথা মাত কথা তো কি, অনর্থক কথাবার্তা তো কি, মিশা মাত তো কি, পরর গিল্লা গিবত তো কি, হিংসা বিদ্বেষ তো কি, হারাম শোক তো কি, হারাম সাওয়া তো কি, হারাম খাস তো কি, হারাম মাত তো কি, আপনি আপনার জিহ্বারে হেফাজত রাখিলেন। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমাইন কিয়ামতের দিন হাসরের মাঠ যে ব্যক্তি আমার কাছে 2 জিনিসের জিম্মাদার হয়ে যাবা, 2 জিনিসের জামিনদার হয়ে যাবা, আমি নবী তার লাগি বেহেশতের জিম্মা নিমু। হুজুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। যে 2 জিনিসের জিম্মা নিবা, আমি আল্লাহ বেহেশত, আমি রাসূলুল্লাহ তার লাগি বেহেশতের জিম্মা নিমু। এই 2 জিনিস কিতা? একটা হইল জবান, মুখ। وعن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة। হুজুরে ফরমাইন যে ব্যক্তি 2 জিনিসের জিম্মাদার বনি দিবা, আমি নবী তার বেহেশতের জিম্মা নিমু। হুজুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। এই 2 জিনিস কিতা বলে? একটা হইল জবান, মুখরে কন্ট্রোল করিলেন যদি জবান, এই মুখ যদি আপনি মিশা মাত্র কি বিরত থাকতে পারেন, এই মুখরে যদি ফরর মাত্র কি বিরত রাখতে পারেন, এই মুখরে যদি ফরর গিল্লা গিবত করা তো কি বিরত রাখতে পারেন, এই মুখরে যদি ডং তামসা তো কি বিরত রাখতে পারেন, এই মুখরে যদি অনর্থক কথাবার্তা তো কি কন্ট্রোল করে নিতে পারেন। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমাইন উম্মত রে আমার, আমি তোর বেহেশতের জিম্মা নিমু। হুজুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। 2 নম্বর বিষয় হলো 2 সোয়ালের মধ্যবর্তী জায়গা, লজ্জাস্থানের হেফাজত যদি করে নিতে পারেন, হালাল জায়গা হালাল খাত ব্যতীত এই জায়গাটারে আপনি ব্যবহার করেন না। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমায় কিয়ামতের দিন আমি নবী তোমার বেহেশতের জিম্মা নিমু। হুজুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান মা ইয়ালফিজু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতীদ। মানুষ এমন কোনো মাত মাতে না, এমন কোনো কথা হয় না যে মাত যে কথা আমি আল্লাহর রেকর্ড করি না। আল্লাহর রেকর্ড করার ক্ষমতা আছে না নাই? আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ, একজন মানুষের মাত কথা কমপ্লিট মোবাইলত রেকর্ড হয়, ঠিক না বে ঠিক? হয়তো
তইলে যদি একজন মানুষের কথা মাত কথা যদি মোবাইলত সব কিছু রেকর্ড হয়, তাহলে আপনি আমি যে মাত মাতি আল্লাহর নেট কি আপনার আমার সৃষ্টি করা নেটের চাইতে কম? মাতক্কা আল্লাহর নেট তো আপনার আমার সৃষ্টি করা নেটটা কি কম হওয়ার কথা নাই। আল্লাহ যদি মানুষের এই বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ, এমন ক্ষমতা আল্লাহ দান করছে বৈজ্ঞানিক হলরে চাঁদ গিয়া বসবাস করার চিন্তা ফিকির চলের না, একগুলো মানুষের ঘর দরজা বানাইবার চেষ্টা কররা, ঠিক না বে ঠিক? চাঁদ গিয়া ঘর দরজা বানাইবার চেষ্টা কররা। চাঁদ একটা গ্রহ, এই পৃথিবী যেমন একটা গ্রহ, চাঁদ একটা গ্রহ। পৃথিবীর জেলা মানুষ বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন করছে, মানুষ বসবাস করে। চাঁদও গিয়া মানুষে বসবাস করার চিন্তা করে। এটা যা অতীতকালে আদখের কোনো চিন্তা আসিল না। তে আপনার আমার মাত যেটা আল্লাহ এখন মা ইয়ালফিজু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতীদ। আল্লাহ এখন মানুষ এমন কোনো মাত মাতে না যে মাত খান আল্লাহর ফিরিস্তা হলে রেকর্ড করেন না। আমরা যা মাত মাতি, যা কথা কই, সব ফিরিস্তা হলে রেকর্ড করিলাম। এর লাগি আল্লাহ যখন রেকর্ড করেন মাত কথা, তখন মাততে আমরা এমন মাত মারতাম না যেটা রেকর্ড বাজাইলে প্রমাণ থাকে। কথাটা ঠিক কইয়া না বেঠিক সব। আমরা মারতাম মারতাম, খাইতাম, ঘুমাইতাম, আর বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী গুলামি করতাম। বেশি আল্লাহর গুলামি করতাম, ইবাদত বন্দেগী বেশি করতাম, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত বেশি করতাম, জিকির আজকার অধিক পরিমাণে করতাম। খেনে করতাম বলে মানুষ ওইলা দুই জাত। কয় জাত? দুই জাত মানুষ। একগুলো মানুষ জিতা তাহার বাদে মরা, আর একগুলো মানুষ জিন্দা তো জিন্দা, জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। একগুলো মানুষ জিতা হওয়ার বাদে ওরা মরা, আর একগুলো মানুষ মরার বাদে ও জিতা, জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। মরার বাদে একগুলো মানুষ জিতা আসেন, আর একগুলো মানুষ জিতা থাকতে মরা। যেমন যারার কলবর মাঝে কোরআন শরীফ নাই, যারার কলবর মাঝে জিকির আজকার নাই, যারার কলবর মাঝে জিকির জারি নাই, এরা জিতাওয়ার বাদে ও মরা। ইন্না ফিল জাসাদে মুদগাতান ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়া হিয়াল কলব। হুজুরে ফরমায়েন মানুষের আপাত মস্তক পাদ গিলিয়া মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাঝে এমন এক টুকরা গুস্তপিণ্ড আছে যে গুস্তপিণ্ড নাপাক হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত বডি নাপাক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষের শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গুস্তপিণ্ড আছে যে গুস্তপিণ্ড পাক হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত বডি পাক হয়ে যায়। হক্কা সুবহানাল্লাহ। হুজুরে ফরমাইন আলা ওয়া হিয়াল কলব। ও সাবিয়ুল, এই গুস্তপিণ্ডের নাম হইল কলব। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। কলব যদি জিতা থাকে আপনি জিতা, কলব যদি মরা হয়ে যায় আপনি জিতা থাকার বাদেও আপনি মরা। এর লাগি কলবটা পরিষ্কার করতে হইব। এই কলব পরিষ্কার করতে হইলে রে ভাই, দুনিয়ার সমস্ত চিকিৎসক একত্রিত হইয়া যদি হার্ট সার্জারি করে, অপারেশন করে, খোদার জাতের কসম এই কলব পরিষ্কার হইতো না যত সময় পর্যন্ত কলবর মাঝে আল্লাহর জিকির লাগছে না, কলবর মাঝে কোরআন শরীফের তিলাওয়াত লাগছে না, কলবর মাঝে যত সময় পর্যন্ত আল্লাহর জিকির দিয়া কলবে জেলা রেত লাগাইয়া দিলা, রেত লাগাইয়া দিলা জং ছুটানি হয়, জঙ্গার ছুটানি হয়। রেত লাগাইয়া দিলাম আড়ি দাঁড়ানি হয়, রেত লাগাইয়া দিলা জেলা লোহার মরিচা দূর করা হয়। এইভাবে রে ভাই আপনার আমার কলব, এই কলব হইল এমন এক জায়গা, কলবর মধ্যে ইমান আর মোহাব্বত থাকে। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। কলব কিতা থাকে? ইমান আর মোহাব্বত। যে জায়গার মাঝে ইমান থাকে, যে জায়গার মাঝে মোহাব্বত থাকে, এই কলবে যত সময় পর্যন্ত পরিষ্কার করা গেছে না অত সময় পর্যন্ত আপনার আমার ইমান মজবুত হইতো না, অত সময় পর্যন্ত আপনার আমার আমল মজবুত হইতো না, অত সময় পর্যন্ত আপনার আমার নমাজ মজবুত হইতো না, অত সময় পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী মজবুত হইতো না, যত সময় পর্যন্ত কলব মজবুত হইছে না। আর কলব মজবুত হয় কেবলমাত্র আল্লাহর জিকিরের দ্বারা। কলব জিতা থাকে আল্লাহর জিকিরের দ্বারা। আর যখন মানুষ আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হয়ে যায় তখন কলবটাও মরি যায়। ইমান আর মোহাব্বত কোন জায়গার থাকে সাবকল? কলবের মধ্যে। একটা ঘটনা কই বুঝবা। হযরতে
সুলাইমান আলাইহিসসালামের বাবা হজরতে দাউদ আলাইহিসসালাম সময় মুরব্বী সময় বয়স যখন আইছে, দাউদ আলাইহিসসালামে চিন্তা করলা আমার এই বাচ্চাইটা খারাত দিয়ে দিতাম, ফুয়াইন তো বাক্কা কয়েকজন বড় ফুয়ারে যদি দায়িত্ব দেই মাইজলা ফুয়া বেজার হইবা। মাইজলা ফুয়ারে দায়িত্ব দিলে সরু ফুয়া বেজার হইবা। আর মূলত ক্ষমতা দেওয়ার মালিককে, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক তুতিল মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়া তুইজ্জু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ কইন, ও আমার হাবিব, ও আমার বন্ধু, আমি হইলাম রাজা দিরাজ। আমি যারে চাই তারে মালিকানা দেই, আবার যারে চাই তার মালিকানা খাড়িয়ে আনি। আমি যারে চাই সম্মানের সিংহাসন বই, যারে চাই সম্মানের সিংহাসন তো কি আমি নামাই। একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক হইলাম আমি আল্লাহ। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। ক্ষমতা দেওয়ার মালিক কে? চিল্লে এখন ক্ষমতা দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ। ক্ষমতা দেওয়ার মালিকও আল্লাহ, সিনাইয়া নেওয়ার মালিকও আল্লাহ, ইজ্জত দেওয়ার মালিকও আল্লাহ, বেইজ্জত করার মালিকও আল্লাহ। সুতরাং হযরত দাউদ আলাইহিস সালামে চিন্তা করলা এই ক্ষমতাটা কার কাছে দিয়ে দিতাম, বাদশাহীটা কারে দিতাম। বড় ফুয়ারে দিলে হুরু ফুয়া বেজার হইবা, হুরু ফুয়ারে দিলে মাইজলা ফুয়া বেজার হইবা, মাইজলা ফুয়ারে দিলে হি বাকি ফুয়া আইন বেজার হইবা। বড় চিন্তার মাঝে পড়লা। আল্লাহ জিবরিল আমিনরে ডাক দিয়া কইন, ও জিবরাইল, জিবরাইল বন্ধু হে, যাও দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়া আমি একটা সন্দুক দিয়া পাঠাইয়ার। হে জিবরাইল যাও বেহেশত কি সন্দুক আনো, সন্দুকের ভিতরে কি কি জিনিস আছে যেন কইতে পারবা, এই নইবা আপনার পরবর্তী বাদশাহ। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। সন্দুক পাঠাইছেন জিবরিল আমিনের মাধ্যমে, পকেটিং করা, চতুর্দিকে বন্ধ, দরজা ব্যাগডোর সব বন্ধ। এখন ই সন্দুকের ভিতরে কিতা কিতা আছে কইতে হইলে হলা মানুষের দরকার নি না, দরকার নাই? মাতক্কা চাব যেসা বেটাই কইতে পারবেন, সম্ভব নাই। আল্লাহ দ্বারারে 4টা চোখ দিছে, এরা ছড়া সন্দুকের ভিতরে কিতা কিতা আছে কইতে পারতা নাই। 4 চোখলা মানুষ আছেন না? মাতক্কা চাব 4 চোখলা মানুষ আছেন না নি? আসই ওনো হইল ফিরা কি তাসাউফ। যারারে আল্লাহ ইলমে মারিফত দিছেন, ইলমে জাহির যারারে দিছেন, ইলমে বাতিন যারারে কুলিয়া দিছেন, এরা হইলা চোখ 4 চোখলা মানুষ। অর্থাৎ যারার মাঝে তাসাউফের ইলম আছে, যারার মাঝে ইলমে তাসাউফ আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তারারে 4টা চোখ দিছেন। আপনার আমার 2টা চোখ, আর আল্লাহর ওলি হলোর 4টা চোখ। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। নবী হলোর 4টা চোখ। এরা সামনে যেমন দেখুন, পিছনে মন দেখুন, ডাইন দিক যেমন দেখুন, বাম দিকে মন দেখুন। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। এরা নামাজও খাড়া হইলে শুধু সামনে দিয়ে খাড়া হইলে হুজুরে ফরমাইন, হাল তারাও না কিবলাতি হা হুনা ওয়াল্লাহি মা ইয়াখফা আলাইয়া শাইউন। রাসূলুল্লাহ ফরমাইল, আমার সাহাবী হল তোমরা আমারে দেখো কিবলা মুখী হইয়া আমি নামাজ পড়িয়ার। মূলত আল্লাহর কসম, আল্লাহর জাতের কসম খাইয়া কইয়ার, ও আমার সাহাবী হল আমি তোমরা আমারে দেখরায় পশ্চিম মুখ হইয়া আমি নামাজ পড়িয়ার। তোমরার পিছনে তোমরা আমার মুসল্লি হিসাবে খাড়া হইছো। তোমরা কিতা কররায়, তোমরা অন্তরের মধ্যে কি লুকুচুরি করে আও ইলমটাও আমি আল্লাহর নবীর আছে। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। ওয়াল্লাহি লা ইয়াখফা আলাইয়া রুকুআকুম ওয়ালা খুশুআকুম। বুখারী শরীফের বইয়ে হুজুরে ফরমান, আল্লাহর জাতের কসম খাইয়া কইয়ার, তোমরা রুকু, তোমরা দিলের মধ্যে খুশু খুশু কি আছে না আছে, আরটাও আমার কাছে গোপন নাই। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। ইলম আছে রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ প্রদত্ত ইলম আল্লাহ দান করছে। মুহতারাম হাজিরিন কিরাম, দাউদ আলাইহিস সালাম চিন্তা করলা, বড় ফুয়ারে ডাকিয়া নে কইন, বাবা এই যে সন্দুক আল্লাহ পাঠাইছে পরীক্ষা করবার লাগি, যদি পরীক্ষা পাস করো তাহলে তুমি বাদশাহী পাইবাই। সন্দুকটা যখন আনিয়া তুলিয়া ধরা হয়েছে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামে যখন তুলিয়া ধরছেন, তান ফুয়ার গেছে, বড় ফুয়া কইন, আব্বা এই সন্দুকের মাঝে অমুক অমুক জিনিস আছে।
ডায়েরি করে রাখলা। এর হুরুফারে ডাকিয়া নিয়ে কইলা বাবা হোসেন সন্দুকের মাঝে খিতা খিতা আছে। বুঝি আর তো মনে মনে বাবার উপরে বেদার হইতে পারো, বাবাই বাদশাহী তোমারে দিয়া দিতাম, মনের মাঝে খার চেয়ারও বোয়ার ক্ষমতা নাই, খেয়াল নাই। যারা চেয়ারও একবার বই যায় এরা জীবনে বারবার চেয়ারও বইতা চায়। এমপি একবার হইলে, মেম্বার একবার হইলে চায় সামনে দি চেয়ারম্যান হয়ে যেত, চেয়ারম্যান একবার হইলে বাদর বছর বাদর ফিরা চায় সামনে দি এমপি সাহেব হয়ে যেত, এমপি হইলে বাদর ফিরা চায় মন্ত্রী হইতো। ঠিক না বেঠি? ক্ষমতার লোভ সবর আছে। পরে তখন ডাকিয়া নিয়ম দাউদ আলাইহিস সালাম হন, হে বাবা হোসেন সন্দুকের ভিতরে কি কি জিনিস আছে যদি কইতে পারো তাইলে আমার পরবর্তী বাদশা হইবাই। এই নো আন্দাজির উপরে লাগলে লাগছে কইছন। আরো জন ডাকিয়া নিয়ে কইলা বাবা বুঝি আর মনে মনে লালস তুমি বাদশাহী পাইতাই, বাদশাহী পাইতে হইলে পরীক্ষা নিরীক্ষা যারা পাস করবা এরা বাদশাহী পাইবা। এটা বাদশাহী আমার তরফ থেকে দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই। আল্লাহ রব্বুল আলামিনে যারা ইচ্ছা তারে বাদশাহী দিবা। তবে পরীক্ষার লাগি আল্লাহ একটা সন্দুক পাঠাইছেন, সন্দুকের ভিতরে কি কি জিনিস আছে যদি তুমি কইতে পারো বাবা আমার পরবর্তী বাদশা হইবা। এন্ডে বানিয়ে ডাকতে কইল কিতা আছে তাইনো আন্দাজ মতো কইলা। সর্বশেষে সকল বয়ন্তরে পরীক্ষা করার বাদে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরতে সুলাইমান আলাইহিস সালাম রে যখন কয় দাউদ আলাইহিস সালাম এখন বাবা সুলাইমান বুঝিয়ার ক্ষমতা পাইতে চাইত্রা হোসেন রে বাবা সন্দুকের ভিতরে কি কি জিনিস আছে। সুলাইমান আলাইহিস সালামের ডাক মারি চোখ সন্দুকের বাই দিছাইন সাইয়া চোখ মুজই। কিছু সময় বাদে চোখ খুলিয়া কইন আব্বা সন্দুকের মাঝে তিনটা জিনিস আছে। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। কিতা কিতা? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এখন সন্দুকের মাঝে তিনটা জিনিস আছে, একটা লাঠি, একটা আংটি, একটা চিঠি। এই তিনটা জিনিস জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। সন্দুক খুলিয়া খুলা হইল, খুলার সাথে সাথে দেখা যায় সত্যি সত্যি তিনটা জিনিস সন্দুকের ভিতর থেকে বারো জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। তাইলে বুঝা গেল আল্লাহ তার মাহবুব বন্ধ হলরে, আল্লাহ যারে পছন্দ করেন তার মাহবুব বন্ধ হলরে আল্লাহ সাই চোখ দিছেন। তারা সন্দুকর চতুর্দিকে বেগডুর আছে, দরওয়াজা আছে বন্ধ, কিন্তু সন্দুকর বাজি চাইয়া চোখ মুজিছন। চোখ খুলিয়া কই আব্বা সন্দুকর মাঝে তিনটা জিনিস আছে, একটা লাঠি, একটা চিঠি, একটা আংটি। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কইন বাবা এই তিনটা জিনিস কি কি কারণে সন্দুকের মাঝে দেওয়া হইল ওটা হইতে হইব। তাইলে বুঝা গেল এক গুরু মানুষ আছেন যারা আল্লাহ ইলমে জাহির দিছেন, আরেক গুরু মানুষ আছেন ইলমে জাহিরও দিছেন, ইলমে বাতিনও দিছেন, ফিরাকিও দিছেন। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। ফিরসাব অকল যারা আল্লাহর মাহবুব বান্দা অকল যারা হয়ে গেছেন আল্লাহ যারা মায়া করছেন এরা চোখ মুজিলে আরশে আযীম পর্যন্ত দেখতে পারো। চোখ মুজিলে এরা কিতা দেখতে পারেন? আরশে আযীম দেখতে পারেন। মুহতারাম হাজিরিন کرام, শেখ ফরিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি নাম শুনছেন তো? শেখ ফরিদ সাবর কত বড় বুজুর্গ আসলা। তার দরবারে একদিন নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি গেছেন, গিয়া দেখুন এক বৃদ্ধা মহিলায় শেখ ফরিদের দরবারে গিয়া দিয়ে কইন হুজুর 20 বছর যাবত তো কি আমার একটা ছেলে আমি হারাইছি, ছেলেটা হারি গেছে, পাইয়ান না, খোঁজ খবর পাইয়ান না। যদি ছেলেটা জিতা থাকে তাইলে পাইতাম কিলা ব্যবস্থা হইয়া দেখা। শেখ ফরিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি কিছু সময় চোখ মুজিছন, কিছু সময় বাদে আবার চোখ খুলিয়া কইন মা গো ও বার খান দিয়ে না গমা, বাড়িত যাও কি গমা, বাড়িত গিয়া পাইবাই তোমার ফুয়া বাড়িতে আইছ। শেখ ফরিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি এই কথা শুনিয়া দৌড় মারছন, দৌড়াইয়া বাড়িত গিয়ে দেখুন সত্যি সত্যি ফুয়া বাড়িতে আইছন। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। জিকাইন মায় ফুয়ারে দিকাইন বাবারে 20 বছর যাবত তো কি তুমি খানো আসলাই রে বাবা, তোমার খোঁজ খবর করি পাইয়ান না, তোমার সুখ বেতায় বিয়োগ বেতায় আমার চকুর পানি ছাড়তে ছাড়তে চোখ কানা হয়ে যার কি বাবা। বাবা রে হোসেন রে বাবা তুমি কোন জায়গাতে আসলাই?
আর কেমনে আইলাই ফুয়া কয় মা গো ও মা এই বাড়ির তো কি প্রায় 3000 মাইল দূরে এক রাস্তার মাঝে চলাফিরাতে আসলাম, হঠাৎ করে দেখি এক দরবেশ আমার সামনে আইসন। আইয়া দরবেশ বেটাই আমার রাস্তা গতিরোধ করছেন, রাস্তাটা আমার আটকাইছেন। আটকাই এখন হে প্রিয় বৎস 20 বছর যাবত তো কি তুমি তোমার মারে খান্দাইতে রাখি তার লাগি। হে সন্তান, হে প্রিয় বৎস 20 বছর যাবত তো কি তুমি তোমার ফুয়ারে তোমার মারে খান্দাইতে রাখি তার লাগি। ও কথাটা আমার কইসন কইয়া দরবেশ সাহেব তান আখান আমার পিঠির মধ্যে রাখছন, রাখিয়া হালকা ধাক্কা দিছন বাড়ির দিকে। আমি যখন পিছনে চাইয়া দেখি দরবেশ নাই, সামনে চাইয়া দেখি আমি আমার বাড়িতে আইছি। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন ইকরাম, তাইলে আল্লাহর মায়ার একগুলো মানুষ আছেন যারা সব মুজিলে দুনিয়ার দিক বদিক দেখতে পারেননি না, এর নাম হইল আল্লাহর অলি। হল আল্লাহর অলি, আল্লাহর বন্ধু কিলা হইছন আল্লাহর লগে মোহব্বত বাড়াইয়া, নবীর সাথে প্রেম ভালোবাসা করিয়া, নবীর সুন্নতর অনুকরণ করিয়া, আল্লাহর গুলামি করতে করতে, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে করতে, মুশাহাদা করতে করতে, মুরাকাবা করতে করতে, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে করতে আল্লাহর বন্দা হল আল্লাহর মাহবুব হইছন। আল্লাহর মাহবুব যখন বন্ধ হয়ে যায়, বন্দা হওয়ার লগে লগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তামাম মাখলুকাতরে বন্দার অনুসারী বানাইয়া দিলেন, বন্দার আনুগত্য করিয়া দিলেন। যদি হক্কা সুবহানাল্লাহ। এই সময় মানুষের কথা পানিয়ে শুনবো, দরিয়ায় শুনবো, এই মানুষের কথা গাছে শুনবো, মাছে শুনবো, বাতাসে শুনবো। তামাম মাখলুকাতরে আল্লাহর মাহবুব বন্দা হল যারা হয়ে যায়, আল্লাহর গুলামি করতে 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 আল্লাহর মায়াত যখন পড়ে যায়, আল্লাহ যখন বন্দারে ভালোবাসয়, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তামাম মাখলুকাতরে বন্দার অনুগত্য বানাইয়া দিলেন। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। তো আমি খাওয়াত আসলাম এদিকে দিতাম সে নাম্বার লম্বা লাইন। 2 নম্বর পয়েন্ট আছে হুজুরে ফরমাইন 3 গ্রুপ 5 গ্রুপ মানুষের লাগি বেহেশতে অপেক্ষা করে। 2 নম্বর গ্রুপ মানুষ হইল হাফিজুল লিসান, যেবার ইবাদত করি মুখরে কন্ট্রোল করি চলতে হইব। আমরা এমন মিসামাত জানি যে মিসামাত আসার বাবা বানাইয়া ছাড়ি, কিন্তু শেষ রক্ষা নাই। আসল জিনিস মানুষের কাছে ধরা পড়ে, ঠিক না বেঠি? মিসামাত না দিলে মিসামাতরা একসময় প্রমাণিত হয় না। নিসামাত হুজুরে ফরমাইন ও হাফিজুল লিসান ও মুতিল জিআন ও মুতামিল জিআন। 3 নম্বরে ক্ষুধার্তরে খাবার দে, যারা ক্ষুধার্ত বুকাশিরে যারা খাবার দেয়, কিয়ামতের দিন হাসরের মাঠ এই সমস্ত মানুষের লাগি বেহেশতে অপেক্ষা করব। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। হাসরের দিন কিয়ামতের মাঠ বেহেশতে অপেক্ষা করে খারাপ লাগি যারা ক্ষুধার্তরে খাবার দেয়। হুজুরে ফরমাইন আইল ইসলামে খায়ের আল্লাহর হাবিবে সাহাবী আল্লাহ দিকাইন ও আমার সাহাবী হল হোসাইন, ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম খাম কিতা? সাহাবী হল ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাহাবী হল আল্লাহর হাবিবের খিদমত আর ধরেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আইল ইসলামে খায়ের, ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম খাম কিতা? হুজুরে ফরমাইন কালা তুতিমুত তাআম ওয়া তুকরিউস সালাম আলা মান আরাফতা ওয়া মান লাম তারিফ। ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম খাম হইল ক্ষুধার্তরে খাবার দেওয়া আর পরিচিত অপরিচিত হলরে সালাম দেওয়া। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। ক্ষুধার্তরে খাবার দেওয়া হইল ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম খাম। কিয়ামতের দিন বেহেশতে এই সমস্ত মানুষের লাগি অপেক্ষা করব যারা ক্ষুধার্তরে খাবার দিব। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। পেটে বুকের সময় ফকির বেটা বাড়িতে এসে বিক খুঁজাত, আপনার খানির থেকেও যদি আপনি তার একটা অংশ দিয়া দিন আর খায়, তো এই খানির উচিলে আল্লাহ আপনার দন দৌলতরে বাড়াইয়ে দিব। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন ইকরাম, 4 নম্বর গুনাহ মানুষ খারাপ ও মুকসিল উরিয়ান। কিয়ামতের দিন 5 গুনাহ মানুষের লাগি বেহেশতে অধিক আগ্রহ অপেক্ষা করব। এর মধ্যে 4 নম্বর গুনাহ মানুষ হইল সমস্ত মানুষ যারা মুকসিল উরিয়ান, যারা উলঙ্গ মানুষরে কাপড় দে, অর্থাৎ বস্ত্রহীন যারা বস্ত্র দে। কিয়ামতের দিন এই সমস্ত মানুষের লাগি বেহেশতে অপেক্ষা করব। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। প্রচন্ড ঠান্ডার দিন পড়ছে, বোধ করি মানুষ আসলে খাবার লইতে পারেন না।
বহুত এতিম মিসকিন আছে, বহুত বহুত মানুষ আছে। আপনি আপনার ছেলেরে সুন্দর খাবার বিয়া নিবেদার তো কি সিলেট টাউন তো কে নিয়ে লইয়া দিলা, কাপড়টা পিন্দিয়া যখন বার হইছে লাগা গরুর এতিম বাতি যায় দেখে মারে গিয়া চকুর পানি সারি সারি ঘর আম্মা গো ও গরুর ভাই এত সুন্দর কাপড় পিন্দি আইসন গো মা, আমার একটা কাপড় দে। বাদু গিলে বলে বলে বাবা, বাবা রে যদি তোমার বাবা জিন্দা থাকতা রে বাবা, আমার ছেলেরে যদি তোমার বাপ হয় জিন্দা থাকতা রে বাবা, তৈলে খোয়া লাগলো না হলে তোমার বাপে তোমারে আনিয়া সুন্দর সুন্দর বস্ত্র দিলা হলে। ভাই হল, দুস্থ হল, বুজুর্গ হল, একটু ভাবিবা। আজকে আপনার অবস্থা সচ্ছল, আপনার এতিম বাতিজা লাগা বাড়ি এতিম বাচ্চা, আপনার বাচ্চার লাগি যখন মার্কেট করিয়া আনবা এই সময় একটু খেয়াল করি যদি আপনার লাগা বাড়ি বাতিজার লাগি দুইটা খাবার আনিয়া যদি এতিম বাচ্চা তোরে ডাকিয়ে আনিয়ে বাড়ি এই খাবারটা দেয়, এতিম বাতিজায় এতিম বাতিদায় খাবার ভাইয়া যেভাবে খুশ হইব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওলা তোমার উপরে খুশ হইবা। হুজুর ফরমান মান আওয়া ইয়াতীমান আদখালাহুল্লাহুল জান্নাহ, যে ব্যক্তি এতিম মিসকিন রে খাদ্য দানে, বস্ত্র দানে, আশ্রয় দান করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আদখালাহুল্লাহুল জান্নাহ, আল্লাহ তার গোলাম রে বেহেশত দাখিল করবা। মুহতারাম হাজিরিনে কেরাম, প্রচন্ড ঠান্ডার দিন, ঠান্ডা পড়ছে প্রচন্ড, শীত বস্ত্র যখন আপনি লইছেন লাগা গরুর মাংসর লাগি, গরিব মানুষ যদি হয় তার লাগি, মিসকিন মানুষ যদি হয় তার লাগি আপনি শীত বস্ত্র লইয়া নিয়ে বাড়িত আনামাতি খুঁজিয়া দিবা। হাসরের মাঠ কিয়ামতের দিন বেহেশতে আপনার লগে অপেক্ষা করব। আল্লাহর দরবারে বেহেশতে হইব, আল্লাহ তোমার যে বন্দায় অমুক ব্যক্তিরে প্রচন্ড ঠান্ডার দিন শীত বস্ত্র দিছন, বস্ত্রহীন রে বস্ত্র দিছন, এরারে বেহেশত না দিলে আল্লাহ আমরা মানতাম না। আল্লাহ লগে লগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিদ্ধান্ত পাল্টাইয়া পরবর্তীকারে আলমে তার গোলাম বান্দা বান্দিরে বেহেশত দিবা। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মাওলানা মুহাম্মদ। মুহতারাম হাজিরিনে কেরাম, 5 নম্বর গুণা মানুষ হইলেও সমস্ত মানুষ হল মান সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবির রহমান, যারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করে এই সমস্ত মানুষের কিয়ামতের দিন এই দুরূদ শরীফ পাঠ করেনওয়ালা মানুষের লাগি বেহেশতে অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করব। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালইআমাল আমালান সালিহা ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি, যারা তার রবের লগে সাক্ষাৎ করতে চায়, যারা তার পরবর্তীকারে আলমের লগে সাক্ষাৎ করতে চায়, মুলাকাত নসিব হইতে চায়, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালইআমাল আমালান সালিহা। আল্লাহ কেন আমরের সিগা প্রয়োগ করেন? আল্লাহ অর্ডার করেন ফালইআমাল আমালান সালিহা, সে যেন নেক কাজ করে, সে যেন ভালো কাম করে, সে যেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে। ফালইআমাল আমালান সালিহা ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা, আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহর গোলামিত অন্য কারোর যেন শরীক করে না। আয়াত দ্বারা পাইলাম দলিল দুইটা জিনিস। 1 নম্বর হইল, যদি কেউ আল্লাহর সাথে মুলাকাত নসিব হইতে চায়, আল্লাহর দিদার নসিব করতে চায়, তাইলে দুইটা কাম করতে হইব। একটা হইল নেক কাম করতে হইব, নেক আমল, আমালান সালিহা। কিতা কাম করতে হইব? নেক আমল, সৎ কাম করতে হইব। আর আল্লাহর সাথে ইবাদতও কাউরে শরীক করতে পারত না, আল্লাহর সাথে অন্য কাউরে শরীক করতে পারত না। এই কাজ করলে পরে পরবর্তীকারে আলমে কিয়ামতের দিন বন্দারে বেহেশত দিবা। জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিনে কেরাম, আমি আলোচনা লম্বা করতাম চাই না, মিলাদ শরীফ হইতো আমরা সংক্ষেপে মিলাদ শরীফ পড়ি।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية، وأن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضرت أمه ليلة مولوده آسية مريم عليهما السلام في نسوة من الحزيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالو سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واغتقت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. दीदारे रौदा की तमन्ना दिल में है यही तराना, हो कैसे मदीना जाना, बेकुल है दीदे दीवाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेरे आका मेरे मौला दुरूद सलाम भेजता हो, नजर मुझ पर करम का हो, नजर मुझ पर करम का हो, मेरी किस्मत उजाला हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। या रब्बी सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
भेजा रब मेरे दुरूद और सलाम बरगुज़ीदा नबी को राह अपने मुदाम हजारों दुरूद हजारों सलाम बरूह नबी ता बरुज़ क़ियाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام हाथ जुड़े खुदा मोए हाजिरे दरबार हो बंदगा तेरे में यार मैं बड़ा बदकार हो बंदगा तेरे में यार मैं बड़ा बदकार हो तुम अगर जुड़ा मुझे मैं चूर कर जाओ कहा तुम अगर छुड़ा मुझे मैं छोड़ कर जाओ आस्था पर सर गिराए हाजिरे दरबार हो मैं अगर महरूम हो तू है तेरा बंदा बहु तुमसे दूरी में खुदा दूजा का खार हो आगना बंदा को तेरी जात की आदत नहीं हाथ को लाए उम्मीद मगफिरत सरकार हो राखों में दी दिल कलंदर है शफीउल मुज़नबीन नाम अहमद का वसीला ले कड़ा दरबार हो नाम अहमद का वसीला ले कड़ा दरबार हो नाम अहमद का वसीला ले कड़ा दरबार हो लाता हो दरबार में वसलते मोहम्मद मुस्तफ़ा बख्श मुझको आए खुदा मैं बंदा है बदकार हो अल्लाह माँ जिक्रुल्लाह महफिल है तुम्हार मायार बंदा हल लइया আমি গুনাহগারে জুড়াতে বিকেছি আল্লাহ আমরে maaf করি দাও আমরা तमाम জিন্দেগীর গুস্তাখিরে maaf করি দাও ইয়া আল্লাহ জানিয়া না জানিয়া বুঝিয়া না বুঝিয়া শিরক বেদাত সগীরা কবিরা আমদান নিসিয়ান উচ্চায় নিচ্ছায় দুঃখ দেখাইয়া লুকাইয়া সাফাইয়া আল্লাহ বহু ধরনের অপরাধী तमाम जिंदगी गुनार उपरे शर्मिंदा हইয়া ঘর জুড়ে বিনা শুক্রবার রাত দিয়া আল্লাহ গভীর রাত দিয়া মাবুদ আমরা তোমার মায়ার বান্দা হলইয়া জোড় হাতে বিকাশি আমরারে maaf করি দাও আল্লাহ আমরারে maaf করি দাও আমরার মাই বাপরে maaf করি দাও মার খানদান বাপর খানদান দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি ফুফু ফুফা মই মৌয়া ইষ্টি কুটুম বংশ বুনিয়াদ মুহিব্বিন মুতাআল্লিকিন মুআল্লিমিন জিন্দা মুর্দা तमाम রে maaf করি দাও গায়ব আজির বহুত বিমারি আছেন আল্লাহ শিফা বখশি দাও আয় আল্লাহ খাস করি ও আল্লাহ তোমার যে বান্দার উসিলায় আমরা এখানে হাজির হইছি আল্লাহ মুতাসিম বিল্লাহ रहमतुल्लाह अलैहि दरबार আমরার পড়াশোনার সব হাদিয়া বখশি দাও তোমার বান্দার রহ মুবারক আমরার প্রতি খুশ করি দাও এই এলাকার तमाम মইতহলরে maaf করি দাও আয় আল্লাহ বহুত মানুষ আছেন ইয়া আল্লাহ কবর বাসী হয়ে গেছেন লাওয়ারিশ অবস্থায় যারা আওলাদ হল নাই দোয়া করনেওয়ালা মানুষ জিন্দা নাই तमाम রকম আমরার দুয়ারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার বাড়ি তোমার হাবিবের বাড়ি আমরা জিয়ারত করি বলছে তোমার বাড়ি তোমার হাবিবের বাড়ি জিয়ারত বারবার যাওয়ার পত্রে খুলি দে আল্লাহ ওলি আল্লাহর দরজারে বুলন্দ করে দাও আল্লাহ ফুলতলি সাহেব কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজারে বুলন্দ করে দাও আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে যত সিলসিলার বুজুর্গানে দিন হল কবর বাসিয়েছেন तमाम আর আল্লাহ तमाम
দরজারে বুলন্দ করে দাও, যারা জিন্দা আছেন হায়াত বরকত দান করো ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তোমার দয়া দি, তোমার মায়া দি, তোমার হাবিবের চেরার বাজি সেই আমরা রে মাফ করো। তোমার হাবিবের ছিল আল্লাহ আমরা সরফে সালেহিন আমরা শরীফ বানাই দাও আল্লাহ আমরা রে মাফ করো। দরজারে বুলন্দ করে দাও, ইলম আমল বরকত দাও, ইলমে ফেরাসত দান করো, ইলমে লাদুনি দান করো ইয়া আল্লাহ। আয় আল্লাহ এই আত্রাফর तमाम মহিত হলরে, तमाम মহিত হলর আল্লাহ, तमाम মহিত হলর ইসালে সব হিসাবে আজকের মাহফিল খানকে কবুল করে দাও আল্লাহ। तमाम আর আরওয়াহর মাঝে পড়াশোনার সব দুরূদ শরীফের হাদিয়া, দুরূদ ও সালামের হাদিয়া বর্ষিত মহিত হলর রুহানি দোয়া দি तमाम রে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ ভিক্ষা চাইয়ে রে আল্লাহ তোমার বান্দা জনাব মাওলানা ইয়াহইয়া উদ্দিন সাহেবের হায়াত বরকত দান করো আল্লাহ। তোমার বান্দার দিন দুনিয়ার কামিয়াবি নসিব ফরমাও। এই এলাকাত তোমার রহমতের বারিশ বর্ষা দেও ইয়া আল্লাহ, রহমতের মালামাল করে দেও আল্লাহ। এই এলাকাত তোমার মায়ার নজর ফরমাও, তোমার হাবিবর আল্লাহ, তোমার হাবিবর খাস তওয়াজ্জুহ এলাকাবাদী ডালি দেও ইয়া আল্লাহ। আজকের সুন্নি সালাত হাদিয়া तमाम রে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। বিফضل সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন।